ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دشمن اسی ٹائم پاکستان کو اٹیک کرتا ہے، اور یہ ہم نے کل دیکھا بھی جس طریقے سے. ہم تو کہتے تھے افغانی ہمارے بھائی ہیں، آج وہ بارڈر پر پہنچ گئے اپنی آرمی کو لے کر، توپ کو لے کر، بندوقیں اور اسلحے لے کر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار. پاکستان نا ڈرپوک ملک ہے. ایران کے بعد پاکستان اور افغانستان کے فورسز کے مابین سرحدی علاقوں میں شدید فائرنگ کی اطلاع ملی ہے. طالبان نے بھی پاکستان کے ساتھ فرنٹ کھول دیا ہے. ڈورنٹ لائن میں اگر آپ دیکھیں تو گولی باری اور شیلنگ شروع ہو چکی ہے. پاکستان اور ایران کے بعد پاکستان اور افغانستان نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جنگ چھیڑ دی ہے. یہ آج کی خبر ہے کہ کنڑ میں طالبان اور پاکستانی فورسز کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے. خونریز جھڑپیں اور لڑائی ہوئی ہے. تو یہ میسج دینا تھا کہ جناب دیکھیں پاکستان میں حالات جو ہے ٹھیک نہیں. پھر میں نے افغانستان پہ نظر ڈالی، بالکل ہے 100% ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ اس کو دیکھیں گی کہ یہیں سے جنگ کا آغاز ہوگا. یہاں سے کبھی ہمارے لیے خیر کی خبر نہیں تھی آئی کہ وہ حامد کرزئی ہو، اشرف غنی ہو اور اب طالبان انتظامیہ ہو. ہمیں تو ان میں فرق نظر آنا چاہیے تھا. ابہام دور کر دیے اور بھارتی ایجنسی را اور بھارتی ریاست ایران ول اٹیک اگین، یعنی کہ ایران کے وزیر دفاع مبینہ طور پر یہ کس سے جنگ کا خطرہ ہے، کس سے آپ تجارتی تعلقات رکھ سکتے ہو، سوچ ہی نہیں سکتا نا، ممکنات میں نہیں. اب یہ میرے لیے بیان بہت حیران کن تھا، کیونکہ یہ بیان کل سے گردش کر پاکستان کی پٹائی چاروں اور سے شروع ہو چکی ہے. پہلے ایران نے آپ دیکھیں تو اس کو پیٹا، اب افغانستان بھی کہا ہم بھی پارٹی میں آئیں گے، ہم کو بھی مزہ آ رہا ہے. افواج پاکستان پہ حملے، مسلسل لاشیں، خود پاکستان فوج کی مسلسل لاشیں. افغانستان اور پاکستان کے ریلیشن بہت زیادہ کنفلکٹس کی طرف جانے لگے ہیں، حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں. یہ افغانستان پہ نہ ہو، یہ انڈیا اب یہ کرتے ہیں تو تم کہتے ہو پیس ٹاک کریں. ہم تو کہتے تھے افغانی ہمارے بھائی ہیں، آج وہ بارڈر پر پہنچ گئے اپنی آرمی کو لے کر، توپ کو لے کر، بندوقیں اور اسلحے لے کر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہیں، یا ہم بچھ جائیں گے یا ہم بچھا دیں گے. کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی ہماری ایجنسیز ہیں، ان ایجنسیز کو چاہیے کہ ہم اپنے اصل دشمن کو پہچان سکیں. ہمارا اصل دشمن انڈیا جون سا ہے وہ تو ڈائریکٹلی دشمن ہے ہی ہے، لیکن کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو کشمیر کی بجائے، انڈیا کی بجائے جو جنگیں ہو رہی ہیں ان سے زیادہ خطرہ ان سے لاحق ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے روبرو ہوتے ہوئے ان لوگوں پہ ٹرسٹ کر چکے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو ختم کرنے کے لیے کبھی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اور یہ حقیقت ہے، اگر ان کو دربدر نہ کیا گیا ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کو اس کا بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. دیکھیں نا کہ ہم نے کتنے عرصے تک جو ہے افغانیوں کو اپنے ملک میں پناہ دی. کیونکہ ہمیں ان کے نام پر بھاری ڈالر آتے تھے. جب ہمیں ڈالر آنا بند ہو گئے، ہم نے انہیں افغانیوں کو ملک بدر کرنا شروع کر دیا. اب پاکستانی گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کیا افغانیوں کے خلاف، لاکھوں کی تعداد میں افغانیوں کو ملک بدر کر دیا گیا ہے. یہاں پر خاندان تر خاندان بس رہے تھے سر، ان کے کاروبار آباد تھے. ہم نے کسی کے بارے میں نہیں سوچا. جو سالوں سے صدیوں سے پاکستان میں رہ رہے تھے، ہم نے کہا جی، ہماری گورنمنٹ نے کہا پاکستان میں حالات خراب ہونے کی وجہ یہ افغانی ہے، یہ افغانی ہمارے ملک میں دہشت گردی کراتا ہے، لہٰذا ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرو، ان کو باہر نکالو. جب تک ہمیں ڈالر آتے رہے ہم نے انہیں اپنے ملک میں پناہ دی. جب ڈالر آنا بند ہو گیا ہم نے انہیں ملک سے نکال کر باہر پھینک دیا. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے نمائندے گندے ہیں پاکستان میں، خواہ وہ اس بات کو سنیں، مائنڈ کریں، لیکن ضمیر کی آواز یہی ہے. انڈیا کی راج ایجنسی نے ان کو سپورٹ کیا ہوگا، اگرچہ افغانی نہیں ہوں گے، یہودیوں نے ان کو سپورٹ کیا ہوگا، لیکن یہ لوگ بکنے والے تو ہیں نا جی. ان کا کون سا لبادہ ایسا ہے جو ہم لوگ پہچان سکیں؟ کبھی یہ اسلام کے نام پہ لبادہ ہے، کبھی یہ پاکستان کے خلاف ہیں، کبھی ٹی ٹی پی کے لحاظ سے یہ لبادہ اوڑے ہوئے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ ہم دو کو گنجائش دینے کی بجائے اس ملک کو نہ تباہ کریں، ان سب کو ختم کر کے واپس بھیج دیا جائے. سر اب وہ پہنچ گئے نا افغان پاکستان بارڈر پر، افغان آرمی پہنچ گئی ہے اپنے توپے لے کر، اپنی ڈفرنٹ چیزیں لے کر، اسلحہ لے کر. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرنے کو تیار ہے پاکستان کے ساتھ جنگ، آؤ ہمارے ساتھ جنگ لڑو، یا ہم مار دیں گے یا ہم مریں گے. اب ہم نے یہ پاکستان کا مسئلہ حل کرنا نہیں. کوئی ایسی جرت نہیں ہے ان کی، وہ اتنی ڈرپوک قوم ہے. اس قوم کا کیا ضمیر ہے جو کہ انڈیا کے پیسوں کی طرف ہو تو انڈیا کے ساتھ ہو جائے، پاکستان سے فائدہ ہو تو پاکستان ہمارا ملک ہے، یہودیوں کا پیسہ ہو تو یہودیوں کے ساتھ ہو جائے. ہماری آرمی میں الحمدللہ اتنا دم ہے
जिस वक्त वो ललकारेंगे हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, वो कोई इशू नहीं है। आपको लगता है कि अगर अल्लाह ना करे अफगानी जो हमारे कभी भाई हुआ करते थे, अगर उनके दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान जंग हो गई, क्या हम उस जंग को बर्दाश्त कर सकेंगे? क्योंकि पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल आपके सामने है, हमारे सियासतदान खुद कह रहे हैं कि भाई हम भूखे पेट नहीं लड़ सकते, हम में इतनी जुर्रत नहीं है, यहाँ तक कि आपके जर्नैलों का कहना है कि भाई हमारे तो टैंकों में पेट्रोल। कि अभी तो वो महाज नहीं ठंडा हुआ था पूरी तरह पाकिस्तान और ईरान का, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के सफ़ीरों को बहाल कर दिया गया है। उनको कहा गया है कि जी अब आप आएँ और अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल लें। तो ये जो चौकियाँ बनाई जाती हैं, ये जो ड्यूरन लाइन के ऊपर खारदार तारे लगाई जाती हैं पाक अफ़गान सरहद के ऊपर, तो हमेशा हमने देखा है कि पाकिस्तान और अफ़गान फोर्सेस के माबेन ये झड़पें होती हैं। पाकिस्तान को बड़ी तवक्कुआत थी अफ़गान तालिबान से कि जब अफ़गान तालिबान बरसर इक़्तिदार आएंगे तो एक तो ये पाक अफ़गान सरहद का जो तनाज़ा है, जिसको ड्यूरन लाइन कहा जाता है, जिसको वहाँ के लोग एक फ़र्ज़ी लकीर कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये तवक्को थी कि अफ़गान तालिबान जब आएंगे तो इसको एक आलमी सरहद तस्लीम कर लेंगे बाकायदा तौर पर। अफ़गान तालिबान ऐसा करने से गुरेज़ा हैं, क्योंकि उनको अफ़गानिस्तान के अंदर राय आमा का भी अच्छी तरह पता है कि वो इस सरहद के हवाले से क्या ख़यालात रखते हैं। पाकिस्तान को एक दूसरी तवक्को ये थी कि TTP का जो मामला है, TTP का जो चैलेंज है, या इस तरह की और जो शिदत पसंद तंजीमें हैं, इसके मसले के हल के लिए, इस मसले के हल के लिए अफ़गान तालिबान अपना किरदार अदा करेंगे। अफ़गान तालिबान ने वो सरपरस्ती नहीं छोड़ी और पाकिस्तान बार बार ये इल्ज़ाम लगाता रहा है। अब भी पाकिस्तान का यही इल्ज़ाम है कि TTP अफ़गानिस्तान के अंदर उसकी क़यादत भी बैठी हुई है। TTP पाकिस्तान के अंदर हमलों की तमाम तर मनसूबा बंदी भी अफ़गानिस्तान के अंदर कर रही है, और पाकिस्तान ने फिर मुतालबा भी किया कि जी TTP के हवाले से अफ़गान हुकूमत एक फ़ैसला करे कि उसने पाकिस्तान का इंतख़ाब करना है या उसने फिर TTP का इंतख़ाब करना है। तो और तीसरी तवक्को पाकिस्तान को ये थी कि जो इसके सरहदी पॉइंट्स हैं, जैसे तुरखम है, चमन स्पिन बोल्दक, अंगूर अड्डा है, ग़ुलाम ख़ान सरहदी पॉइंट है, खरलाची है, तो यहाँ पर एक कानूनी तिजारत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और जो जिस चीज़ को स्मगलिंग कहते हैं, जिस चीज़ से पाकिस्तानी ख़जाने को नुकसान पहुँचता है, तो वो सिलसिला रुक जाएगा। वो सिलसिला भी नहीं रुका और का खतरा है, किससे आप तिजारती ताल्लुकात रख सकते हो, सोच ही नहीं सकता ना, मुमकिनात में नहीं। मतलब मैं आ रहा हूँ, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आप भी हैरान रहे। नहीं, मैं इसी में एक पॉइंटर शामिल कर लें, एक लम्हा फिर आप बोल लीजिएगा। देखिए, अफगानिस्तान से मामलात कैसे हमें पता है, इंडिया से तो बिल्कुल ही आप मतलब उस तरफ तो चेहरा ही ना करें ना तो बात खत्म हो जाती है। तफसील से बताता हूँ। देखें, आपको याद है कि 18 नवंबर 2023 को हमने इंडिया का आपके सामने खोला, क्योंकि रिसर्च में था ना, मैंने आपसे क्या कहा कि अब इससे गोलाबारी की जंग नहीं है, इससे है मुआशी जंग। ठीक हो गया, ठीक है ना, इससे जंग नहीं हो सकती, अलावा इसके कि हम इससे मुआशी मैदान में ठीक हो गया। फिर मैंने नजर डाली चाइना पे, तो वो नामुमकिन नजर आया, हो ही नहीं सकता, मुमकिन नहीं। ठीक है, फिर मैंने अफगानिस्तान पे नजर डाली, बिल्कुल है, 100% है, और आने वाले दिनों में आप इसको देखेंगी कि यहीं से जंग का आगाज होगा। फिर मैंने ईरान पे नजर डाली, तो वो ना मुमकिन है ना नामुमकिन है, वो है नामुमकिनात। देखें, एक होता है मुमकिन, हो सकती है, एक होता है नामुमकिन, नॉट पॉसिबल। बट अंग्रेजी का मुहावरा है ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो ये नामुमकिन में भी नहीं, ये नामुमकिनात में है, और उसकी एक वजह है। देखें, ईरान की जो पॉलिसी है, जितना मैं उसको रीड कर रहा हूँ 2010 से, तो ईरान चलता है आयतुल्ला खुमैनी की वसीयत जो है उसके मुताबिक वो अपनी दाखिली खारजा पॉलिसी का तयन करते हैं, इसीलिए इनकलाब इस्लामी कहते हैं। अगर वो इससे इधर उधर होंगे तो इनकलाब इस्लामी का कॉन्सेप्ट हो गया फौत। अच्छा, साथ ही साथ यूके के पब्लिशर्स मीडिया, यूएसए के मीडिया, यानी उनके अखबारात, उनके फला फला फला, सेम अल्फाज में एकदम ये अपलोड होता है रात 2:30-3 बजे, और ठीक 3 बजे जो पीटीआई के हामी सहाफ़ी यूके में और यूएसए में पनाह लिए हुए हैं, CIA की और MI6 की, वो इन अल्फाज पे प्रोग्राम अपलोड करते हैं, लेकिन उनकी तोपों का जो रुख होता है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और DGI-SI होते हैं। गैरत बेगैरत, गैरत बेगैरत की एक जंग छेड़ी जाती है, हमला करो, जवाब दो, अभी दो, फौरन दो। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि पहले ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, अब उसके बाद अफगानिस्तान के तालिबान ने भी पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक बोल दिया, जिसे देख करके
पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा रो रहा है और वो कह रहा है कि हम एटॉमिक मुल्क होकर के क्या करेंगे जब बिना एटॉमिक मुल्क हमें गधे की तरह मारते चले जा रहे हैं और कुत्ते की तरह जलील कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहले ईरान ने पाकिस्तान को मारा, अब उसके बाद फिर अफगानिस्तान के तालिबान ने भी पाकिस्तानी आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मारा, जिसके बाद अब पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं और वो अब काफी ज्यादा सदमे में, क्योंकि वो हमेशा परमाणु बम की धमकी देते रहते हैं, लेकिन उनके परमाणु बम की धमकी का कोई भी असर ना तो ईरान पे दिख रहा ना अफगानिस्तान पे। और एक तरफ ईरान पाकिस्तान को मारे जा रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के तालिबान ने भी पाकिस्तान को मारना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के बीच में इसलिए झड़प हुई क्योंकि अभी हाल ही पाकिस्तानी आर्मी ने दुरंत लाइन पे अपना बाड़ लगाना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे तालिबान को यह पसंद नहीं और तालिबान ने पाक आर्मी के ऊपर धावा बोल दिया, जिसके बाद दोनों के तरफ से जबाई कार्रवाई हुई जिसमें पाकिस्तानी आर्मी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।